सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के विच पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा आपां जाण लैंदे हां। लोक राय सी कि अमरीका की ग्लोबल पोलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज़ की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज़ाद मुल्क तो अधूरी आज़ादी वाला मुल्क बन गया, क्योंकि 2014 दे विच मोदी सरकार आउण तो बाद भारत विच वख-वख वर्गां दे लोकां दी आज़ादी ते हमले होए ने। तां असीं पुछिआ सी कि तुसीं की इस दे नाल सहमत हो। 99% लोकां ने कहा कि वो इस दे नाल सहमत ने कि भारत आज़ाद मुल्क तो अधूरी आज़ादी वाला देश बन गया जदों तो इत्थे मोदी सरकार आई है। सिर्फ 1% अजिहे दर्शक ने जिहड़े इस दे नाल सहमत नहीं हन। अज दी प्राइम टाइम लोक राय 3 मार्च नूं दिल्ली पुलिस ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जा रहे 2 साल की बच्ची समेत 25 बीबियां दे जथे नूं अपने वाहन दे उत्ते केसरी ते किसानी दा झंडा लाउण दे दोष विच हिरासत दे विच लै लिया सी। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई नूं तुसीं सही मानदे हो जां फिर गलत? जे तुसीं सही मानदे हो तां तुसीं हाँ जां फिर यस लिख के कमेंट कर सकदे हो। जे तुसीं इस कार्रवाई नूं गलत मानदे हो नो जां ना लिख के तुसीं कमेंट कर सकदे हो। प्राइम टाइम दे विच एक नज़र हैडलाइनस ते किसानां दे वल्लों कल नूं दिल्ली दी रिंग रोड ते 5 घंटे दा चक्का जाम करन दा ऐलान कीता है। कल नूं किसानां दे दिल्ली विच शुरू होए संघर्ष नूं पूरे 100 दिन हो जाणगे। पंजाब विधान सभा दे विच हंगामा होया, जिस तो बाद स्पीकर ने अकाली विधायकां नूं रहिंदे बजट सैशन दे लई मुअत्तल कर दिता है, यानी कि वो हुण बजट सैशन के अंदर दाखिल नहीं हो सकणगे। पुलिस ने अकाली विधायकों नूं चुक के बाहर कढ़िया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज विधान सभा दे विच संबोधन किया कि है पंजाब दे किसान देश विरोधी नहीं, उही देश भगत ने जिन्हां ने गलवान घाटी विच देश लई जानां वार दित्तियां। विधायक सुखपाल सिंह खैरा ते हरपाल चीमा ने सदन दे विच नौजवान रणजीत सिंह ते कीते गए तशद्दद दा मुद्दा चुक्या। रणजीत सिंह उही नौजवान है जिस नूं 29 जनवरी नूं ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते बीबियां नूं बचाउंदे होए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सी, हाले तक नहीं छड्डिया। टाइम मैगजीन ने कवर पेज ते किसान अंदोलन नूं थां दित्ती है। अंदोलनकारी किसान बीबियां दी तस्वीर छापी है ते एक आर्टिकल भी लिखिया। दिल्ली दे विच पुलिस ने 2 सालां दी बच्ची समेत 25 बीबियां दे जथे नूं हिरासत विच लै लिया, भावें बाद विच छड्ड दित्ता गया। सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर पहुंचे बीजेपी के लीडर विजय सांपला दा किसानी मुद्दे ते आम लोगों ने विरोध किया। सवाल पूछे पर किसी सवाल का विजय सांपला जवाब नहीं दे सके। किसानी अंदोलन दौरान गिरफ्तार हुए 4 होर किसानों नूं अज जमानत मिल गई है। टिकरी बॉर्डर ते गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपना दफ्तर खोल दिता है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का एक होर जथा अमृतसर तो दिल्ली कूच कर चुकिया है। गढ़शंकर दे विच एक किसान ने 14 कनाल खड़ी कणक ट्रैक्टर दे नाल वाह दित्ती, गुस्से दे विच कि सरकार मन क्यों नहीं रही। किसानी संघर्ष के हक विच मुक्तसर दे पिंड दोदा विच किसान महापंचायत हुई। किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाला दी अगवाई दे विच कौमांतरी महिला दिवस 8 मार्च नूं मनाया जाएगा। किसानां दे वल्लों ये जिहड़ा दिहाड़ा है वो बीबियां नूं समर्पित किया गया ते पंजाब दे विच जिहड़ियां औरतां हैगियां ने वो ट्रैक्टर रैलियां कढ के लामबंदी कर रहीआं ने ते सद्दा दिता जा रहा है कि 8 मार्च नूं वध तों वध बीबियां दिल्ली पहुंचण। हरियाणा दे विच कांग्रेस दा सरकार खिलाफ बेभरोसगी मता प्रवान कर लिया गया। इस ते बहस ते वोटिंग 10 मार्च नूं होएगी। दिल्ली दंगिਆਂ नूं शांत करन दे लई पुलिस ने हवा विच 400 तो भी वध गोलियां दागियां सी। भारत नूं अधूरी आज़ादी वाला देश कहना देश विरोधी एजेंडे का हिस्सा है, यह कहा है बीजेपी के एक लीडर ने। सरकार बारे नापखी चर्चा करन वाले पत्रकारां ते चैनलों के खिलाफ कार्रवाई दीआं सिफारिशां किसने दित्तियां ने यह भी दसांगे इस बुलेटिन दे विच। ट्रांसजेंडर वर्ग नूं खूनदान करन तो रोकण दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं नोटिस भेज के जवाब मंगिया। रेल सफर महंगा हो गया। कई वड्डे शहरां दे विच 10 रुपये की टिकट हुण 50 रुपए च मिलेगी। बॉलीवुड विच नशे के मुद्दे ते एनसीबी ने अदाकार रिया चक्रवर्ती सने 32 व्यक्तियों खिलाफ 12,000 तो वध सफ़ियां की चार्जशीट दायर करन दी पूरी तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी नंदीग्राम तो चोण लड़नगे। पार्टी ने 291 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता है। भारत बायोटेक ने 10 व्यक्तियों ते हुण नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिता है। इस वैक्सीन के जरिए लोगों को नक राही टीका लाया जाएगा।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ 50 ਕਿਲੋ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨਿਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਕੱਟ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਦਨ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜੇ 2-4 ਮਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ। ਇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਸਸੀ, ਬੀਪੀਐਲ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 84% ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਡਰੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 30% ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਹ ਫਾਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਕਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਕਵਰ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 5-6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 20 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਡ, ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਬਾਊਟ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ 74 ਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 85% ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 13% ਕੋਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੈਂਪੋ ਟਰੈਵਲਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੋਸ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਸੂ ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੂਬ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਰੋਸ ਵਜੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨਿਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੇਲਾ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਦੇਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੌਂਡ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ DSCMC ਨੇ
ने चुक्या, यानी कि दिल्ली कमेटी ने चुक्या। इस दरम्यान टिकरी बॉर्डर तो खबर मिल रही है जिथे बहादुरगढ़ मैट्रो पिलर नंबर 800 के नेड़े गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपने दफ्तर का उद्घाटन किया है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो जो हरियाणा के जिहड़े किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी जिहड़े वख-वख थावां ते महापंचायतां भी कर रहे ने, उन्हां ने अपना दफ्तर खोल लिया है, नवें दफ्तर का उद्घाटन किया है टिकरी बॉर्डर के नेड़े बहादुरगढ़ मैट्रो पिलर नंबर 800 के नेड़े। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच एक होर जत्था अमृतसर तो दिल्ली लई रवाना हो गया। वड्डा काफला जिहड़ा चलिया है वो 6 मार्च तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इस काफले विच जंडियाला, ब्यास ते पंजाब दीआं होर थावां तो किसान शामिल होणगे। इस मौके साबका फौजियां ने किसानां दे लई पक्खे भी दिते तां जो गर्मी दे विच किसान उत्थे सरहदां ते जिहड़े बैठे ने अपना बचाव कर सकण ते संघर्ष नूं जारी रखण। किसान संघर्ष विच शामिल होण गईआं ट्रालियां नूं भी विशेष तौर ते तैयार करवाया गया। आले दुआले जाली लाई गई है तां जो मक्खी मच्छर तो बचाव हो सके। पक्खे भी लाए गए ने, पानी ते बिजली दे बल्बां दा प्रबंध भी किया गया है। जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने दस्सिया कि जेकर यह काफला समय सिर 6 मार्च नूं दिल्ली पहुंच गया तो KMP ते धरना भी इन्हां वल्लों दिता जाऊगा। जिन्हां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विधान सभा चोणां हो रही ने उत्थे किसानां नूं असीं जागरूक करांगे ते BJP उम्मीदवारां दा बाइकाट करन दे लई लोकां नूं सद्दा देवांगे ते संघर्ष उदों तक जारी रहेगा जदों तक कानून वापस नहीं हुंदे। किसानां दे विच रोस इन्ना है कि वह अपनी खड़ी कणक की फसल नूं ही वाह रहे ने। गढ़शंकर तो खबर मिल रही है जिथे ब्लॉक माहिलपुर दे पिंड भारटा गणेशपुर दे एक किसान ने अपने खेतां दे विच पुत्तां वांग पाली कणक की 14 कनाल पक्कण किनारे खड़ी फसल नूं ट्रैक्टर दे नाल वाह दिता। जेकर किसान दे परिवारिक मैंबर ना रोकदे तां उसने 5 एकड़ दे करीब कणक होर वाह देनी सी। पिंड विच BJP लीडरां दे ना आउण दे लाए पोस्टरां तो बाद भरे मन दे नाल सिद्धा एक किसान खेतां दे विच चला गया ते अपनी फसल वाहणी शुरू कर दित्ती। किसान का नाम हरजीत सिंह पंधेर है जिसने अपना ट्रैक्टर लैके पिंड पथराला दे बाहर अपनी जमीन नूं वाह दिता। पक्कण ते बिल्कुल खड़ी सी कणक जिसनूं वाहिया पर फिर नाल दे जिहड़े पिंड दे जिहड़े लोग सीगे जां रिश्तेदार सी उन्हां ने समझा बुझा के बाकी रहिंदी फसल नूं बर्बाद होण तो बचवा लिया। किसानी संघर्ष दे हक विच श्री मुक्तसर साहिब दे पिंड दोदा दे विच भी महापंचायत होई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ महापंचायत ਉਹ ਭਾਰਤੀ किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर ਦੇ सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆੜਤੀਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ NRI ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭਾਈਕਾ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ BJP JJP ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ VOTING 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 461 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 4000 ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦਕਿ 581 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੰਡਰ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ 6 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਬੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਧਾਰਾ 12 ਤੇ 51 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ 30 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖਰੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਮਰਿਆਂ, ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ IRCTC ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਟਲ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ COVID-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗਰੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਕੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ 5 ਤੋਂ 11% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 50 ਕਿਲੋ ਖਾਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਖਾਣੇ ਦਾ 17% ਹਿੱਸਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 17% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 82 ਕਿਲੋ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਕਿਲੋ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ 76 ਕਿਲੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਕਿਲੋ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਬ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 7.1 ਤੀਬਰਤਾ ਮਾਪੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 7.3 ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ PTWC ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਪਲੰਥ ਲਗਭਗ 17 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਇਲ ਫਲਾਈਂਗ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ WWI ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਡੋਰਸੇਟ ਅਤੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਲਿਊਕ ਪੈਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇਲ ਫਲਾਈਂਗ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਸਨ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ RFC ਅਤੇ RAF ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। 70,000 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ 4 ਪਾਇਲਟ ਬਚੇ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਬ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਨੰਗਾਰਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੂਬਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਪ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖੇਪ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 25 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਵਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਕੇਕਿਆਂਗ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 209 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 4 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬ ਸਟੋਕਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹਿਲ ਵਿਖੇ ਟੈਲਾਵੋਂਗ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1260 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 167 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਤਰ ਦੀ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਕਤਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 15% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁਣ 10% ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ 5% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੇਮਸ ਐਲਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਲੇ, ਡਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।